विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आजे आपणे आगळनी थियरी सरेराश झड़प अने सरेराश वेग सौथी मोस्ट आईएमपी थियरी छे। आपणे त्रीजा पाठ एटले के सुरेख पथ पर गति करता पदार्थ माटे आपणे झड़प अने वेग मेळववानो छे। ख्याल आव्यो? अने आपणे वात करीए ते प्रमाणे सरेराश झड़प अने सरेराश वेग पण आपणे मेळववानो छे। ओके, पण ए पहला आपने झड़प अने वेग एटले शुं एनो पहला आपने ख्याल होवो जोईए। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, आपणे आगळना लेक्चरोमां पथ लंबाई अने स्थानांतर विशेनी वात करेली। पथ लंबाई एटले आपणे कीधेलुं के पदार्थे कापेलुं कुल अंतर के जेने पथ लंबाई कहेवाय अने पदार्थना थयेला स्थानमां फेरफारने आपणे स्थानांतर कीधेलुं। ओके, तो पथ लंबाईनो उपयोग आपणे झड़पमां थशे अने स्थानांतरनो उपयोग आपणे वेगमां थशे। ख्याल आव्यो? अने आपणे ए पण वात करेली के पथ लंबाई ए अदिश राशि छे के जेने दिशानी साथे कोई महत्व नथी, परंतु स्थानांतर ए सदिश राशि छे जेने दिशा साथे महत्व होय छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, एटले पथ लंबाई ए पथ लंबाई ए अदिश राशि अने स्थानांतर ए सदिश राशि छे। आपणे आटली वात करेली। ख्याल आव्यो? अने त्यार पछी आपणे एना दाखला पण गणेला अने आपणे आगळना लेक्चरमां आलेखनी रीत पण वात करेली। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? आलेख कई रीते एटले आलेख परथी पदार्थ गतिमां छे के नहीं ते आपणे नक्की करेलुं। ओके, हवे आपणे आगळ एक स्टेपमां वात करवानी छे के पदार्थनी झड़प अने पदार्थनो वेग एटले शुं, बंनेमां डिफरन्स शुं छे ते। बंने शब्द तो एक सरखा ज छे के झड़प अने वेग, परंतु बंनेमां तफावत शुं आवे ते। ख्याल आव्यो के एक्जेक्टली आपणे झड़प कोने कहीशुं अने आपणे वेग कोने कहीशुं ते। ख्याल आव्यो? आपणे शरूआत करीए के पदार्थ गतिमां छे तेम क्यारे कहेवाय, तो आपणे कीधेलुं के पदार्थ समय साथे पोतानुं स्थान बदले त्यारे एवुं कही शकाय के पदार्थ गतिमां छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? परंतु जो आपणे कहेवुं होय के पदार्थनी झड़प केटली छे ए आपणे नक्की करवुं होय एटले पदार्थ केटली झड़पथी गति करे छे। આપણે રોજિંદા જીવનમાં વાત કરીએ છીએ કે વાહનની ઝડપ બહુ વધારે છે, વાહનની ઝડપ બહુ ઓછી છે, વાહનની ઝડપ મીડિયમ છે, તો આપણે આવું શા માટે કહી શકાય? કારણ કે આપણે સમયની સાપેક્ષે એ પદાર્થ કેટલું અંતર કાપે છે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ। જો પદાર્થ સમયની સાપેક્ષે વધારે અંતર કાપતો હોય તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થની ઝડપ વધારે છે, ગાડીની ઝડપ વધારે છે। परंतु जो पदार्थ समयनी साथे ओछुं अंतर कापतो होय तो आपणे कही शकाय के गाडीनी झड़प केवी छे? ओछी छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? तो समयनी सापेक्षे पदार्थ केटला समयमां केटलुं अंतर कापे छे ते नक्की करवा माटे आपणे पदार्थनी झड़प अने पदार्थनो वेग एवी बे राशिओ भणवी पड़शे। आ झड़प अने वेग एक प्रकारनी राशिओ ज छे। याद राखवानुं छे के झड़प पण एक राशि छे अने वेग पण एक राशि छे, परंतु झड़प में मात्र ने मात्र मूल्य की जरूर पड़े से और वेग में मूल्य उपरांत दिशा की पण आपणे जरूर पड़शे। ख्याल आव्यो आ वस्तु में? एटला माटे बंने अलग अलग डिफरन्स थशे। आम ख्याल आव्यो आ वस्तु में? खाली आटलो ज फरक छे झड़प अने वेग में, बीजो कोई फरक नहीं। ओके, तो आपणे वात करीए ते प्रमाणे पहलो मुद्दो लखेलो छे के पदार्थ જ્યારે ગતિમાં હોય ત્યારે તેનું સ્થાન સમય સાથે બદલાય છે। એ તો આપણને ખબર છે કે પદાર્થ ગતિમાં હોવાનો તો એનું સ્થાન સમય સાથે બદલાશે, પરંતુ તેનું સ્થાન સમય સાથે બદલાય છે અને તેનું સ્થાન કઈ રીતે બદલાય છે એ આપણે બે રીતે મળે છે। એટલે આપણે એ બે રીતે મેળવી શકાય। पदार्थ समय साथे स्थान तो बदले छे पण कई रीते बदले छे? तो जो लिखूँ कि जो मात्र समय दर मेळवीने, समय दर एटले शुं? तो कि समय साथे एनो फेरफार, एटले पदार्थ समय साथे कई रीते पोतानुं स्थान बदले छे तो समय साथे स्थाननो गुणोत्तर के जेने कहेवामां आवे समय दर। ख्याल आव्यो? जो मात्र समय दर मेळवीए तो एने झड़प मळे अने समय दरनी साथे जो आपणे दिशा मेळवीशुं, आपणे हमणां कीधेलुं ते प्रमाणे, तो आपने वेग मळशे। एटला माटे आपणे कही शकाय के वेगने दिशा साथे अने मूल्य बंने साथे जरूरी छे दर्शाववुं अने झड़पने मात्र मूल्य साथे दर्शाववुं जरूरी छे। एटला माटे तमने आइडिया पण आवी गयो हशे के वेग जे छे ए सदिश राशि छे अने झड़प जे छे ए अदिश राशि छे। कारण के झड़पने दिशा साथे कोई महत्व नथी, परंतु वेगने दिशा अने मूल्य बंने साथे महत्व छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, तो हवे आपणे वात करीए, पहला झड़पनी वात करीए, त्यार पछी आपणे वेगनी वात करीशुं।
ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ આ બંનેની આપણે વાત કરી દઈએ એટલે ઝડપ એક્ઝેક્ટલી કહેવાય શું એના વિશેની આપણે વાત કરીશું. ત્યારબાદ એ ઝડપને આપણે દિશા સાથે સાંકળી દઈશું તો આપણને સરેરાશ વેગ મળી જશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણે પહેલાં સમજવાની છે રાશિ તો કે ઝડપ. તો આપણો પહેલો મુદ્દો થશે કે ઝડપ એટલે શું. ખાસ યાદ રાખજો કે ઝડપ એટલે શું. પદાર્થની ઝડપ હોય, ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, કઈ રીતે ખબર પડે કે પદાર્થની ઝડપ વધારે છે કે પદાર્થની ઝડપ ઓછી છે? તો આ રીતે કહી શકાય કે જો પદાર્થ એકમ સમયમાં વધારે અંતર કાપે તો પદાર્થની ઝડપ વધારે કહેવાય અને એકમ સમયમાં પદાર્થ ઓછું અંતર કાપે તો પદાર્થની ઝડપ ઓછી કહેવાય. એટલા માટે આપણે પહેલાં વ્યાખ્યા લખી દઈએ કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતર. હવે પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં પથ લંબાઈ કીધેલી. તો આપણે કહી શકાય કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કરેલી પથ લંબાઈ તો આપણે કહી શકાય કાપેલું કુલ અંતર. તો પથ લંબાઈને પદાર્થની ઝડપ કહેવાય છે. આ પહેલા ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે પદાર્થની ઝડપ કોને કહેવાય? તો એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને પદાર્થની ઝડપ કહેવામાં આવે છે. એટલે પદાર્થની ઝડપ આને કહી શકાય કે એકમ સમયમાં પદાર્થ કેટલું અંતર કાપે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? અથવા જો આપણે બીજી વાત કરવી હોય ઝડપ કોને કહેવાય તેની વિશેની, અથવા આપણે સરેરાશ ઝડપ કોને કહેવાય તેના વિશેની, આ ઝડપની વાત થઈ છે. સરેરાશ ઝડપની વાત કરવી હોય એટલે માની લો કે કોઈ પદાર્થ જે છે એ પહેલી સેકન્ડમાં 5 મીટરનું અંતર કાપે, બીજી સેકન્ડમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે, ત્રીજી સેકન્ડમાં ફરીવાર 2 મીટરનું અંતર કાપે, ચોથી સેકન્ડમાં 15 કિલોમીટરનું અંતર કાપે, 15 મીટરનું અંતર કાપે. તો આપણે એનો મતલબ એવો કહી શકાય કે પદાર્થ જે છે એકમ સમયમાં વધઘટ અંતર કાપે છે. તો આ બધા અંતરો જે છે એ અંતરોનો સરવાળો કરી દેવાનો એટલે કાપેલું કુલ અંતર કરી દેવાનું અને તમારે છેદમાં એ બધો જે સમયગાળો લાગ્યો એ બધા સમયનો તમારે સરવાળો કરી દેવાનો અને ત્યારબાદ કાપેલું કુલ અંતર અને લાગતા કુલ સમયના ગુણોત્તરને આપણે સરેરાશ ઝડપ કહીશું. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે એનો મતલબ એવો કે કંઈક સમયગાળામાં પદાર્થની ઝડપ વધારે હોય, કંઈક સમયગાળામાં પદાર્થની ઝડપ ઓછી હોય, પાછું કંઈક સમયગાળામાં પદાર્થની ઝડપ વધારે હોય. એટલે પદાર્થની ઝડપ વધઘટ થતી હોય ત્યારે આ બધી ઝડપોની સરેરાશને આપણે કહી શકાય સરેરાશ ઝડપ. ઓકે, તો આપણે જો સરેરાશ ઝડપ લખવી હોય તો આ રીતે લખી શકાય સરેરાશ ઝડપ. પદાર્થની ઝડપોની સરેરાશને સરેરાશ ઝડપ કહેવાય છે. પદાર્થની ઝડપોની સરેરાશને આપણે કહી શકાય સરેરાશ ઝડપ. આ જે ઝડપ મળી ને એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા અંતરને ઝડપ કહેવાય. કંઈક સમયગાળામાં ઝડપ વધારે હોય, કંઈક સમયગાળામાં ઝડપ ઓછી હોય. તો આ બધી ઝડપોનો સરવાળો કરી દે સરેરાશ લઈ લઈએ તો આપણને સરેરાશ ઝડપ મળી જશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, પરંતુ આપણે જો સરેરાશ ઝડપ બીજી રીતે વ્યાખ્યા લખવી હોય તો આ રીતે પણ લખી શકાય કે પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર. પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લાગતા કુલ સમયના પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લાગતા કુલ સમયના ગુણોત્તર અથવા ભાગાકારને એટલે ગુણોત્તરને સરેરાશ ઝડપ કહેવાય છે.
ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, ઝડપ આપણે વાત કરેલી કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને એટલે કે પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને પદાર્થની ઝડપ કહેવાય, અથવા સરેરાશ ઝડપ એટલે પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતરના છેદમાં તે અંતર કાપવા માટે લાગતા કુલ સમય, આ બંનેના ગુણોત્તરને આપણે કહી શકાય સરેરાશ ઝડપ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને બે રાશિ મળી ગઈ, ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ કોને કહેવાય તે. ઓકે, હવે આપણે વાત કરવાની છે આગળ ઝડપ વિશેની, કે ઝડપ જે છે એ ઝડપની સંજ્ઞા આપણે વી લઈશું. તો કે અહીં ઝડપની સંજ્ઞા ને વી વડે દર્શાવાય છે. વી વડે દર્શાવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, પરંતુ સરેરાશ ઝડપને ખ્યાલ આવ્યો આપણે સરેરાશ ઝડપને દર્શાવી હોય તો અહીંયા આગળ જે વી છે એના ઉપર આપણે બાર કરી દઈએ, કારણ કે સરેરાશની સંજ્ઞા બાર અથવા કોણિયા કૌંસમાં દર્શાવાય છે. અથવા આપણે બીજો મુદ્દો લખી દઈએ, આ ઝડપની સંજ્ઞા છે, પરંતુ આપણે લખી શકાય સરેરાશ ઝડપની સંજ્ઞાને ખાસ યાદ રાખજો કે વી બાર વડે પણ દર્શાવી શકાય. એટલે વી બાર અથવા કોણિયા કૌંસમાં વી વડે દર્શાવી શકાય છે. કોણિયા કૌંસમાં વી વડે દર્શાવી શકાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, હું તમને બેના વિશેની વાત કરી દઉં. સરેરાશ ઝડપનું પણ ઉદાહરણ આપીશ અને ઝડપનું પણ ઉદાહરણ આપીશ. આપણે બંનેના પહેલા સૂત્ર લખી દઈએ કે ઝડપ બરાબર આપણે કહી શકાય કે ઝડપ બરાબર એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને અથવા પથ લંબાઈને, તો આપણે કહી શકાય કે પથ લંબાઈના છેદમાં સમય. એટલે આપણે આવું કહી શકાય, એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતર કે જેને પથ લંબાઈ કહેવાય, કે જેના ગુણોત્તરને આપણે ઝડપ કહીશું. ઓકે, આનું સૂત્ર લખવું હોય તો સૂત્ર આવશે ઝડપ બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, ઝડપની સંજ્ઞા આવશે વી, પથ લંબાઈ એટલે કાપેલું કુલ અંતર કે જેની સંજ્ઞા આવશે એલ વડે પણ દર્શાવી શકાય અને એક્સ વડે પણ દર્શાવી શકાય, એના છેદમાં આવશે સમય. તો આપણે કહી શકાય કે ઝડપ બરાબર એલ બાય ટી, એટલે વી બરાબર આપણે લખી શકાય એલ બાય ટી, અથવા જો આપણે લખવું હોય તો આવું પણ લખી શકાય એક્સ બાય ટી, જ્યાં એક્સ એટલે પદાર્થે કાપેલું અંતર છે એટલે પથ લંબાઈ કહેવાય, અને ટી એટલે સમય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, આપણે જો ઝડપનો એકમ લખવો હોય તો પથ લંબાઈનો એકમ મીટર છે અને સમયનો એકમ સેકન્ડ છે, તો ઉપર લખી શકાય મીટર અને નીચે લખી શકાય સેકન્ડ. તો આપણે કહી શકાય કે ઝડપ નો એકમ, પથ લંબાઈનો એકમ મીટર છે, સમયનો એકમ સેકન્ડ છે, એટલે લખી શકાય મીટર પર સેકન્ડ, અથવા આપણે આવું પણ લખી શકાય મીટર સેકન્ડ -1 છે, કારણ કે સેકન્ડની એક ઘાત ઉપર જાય તો -1 ઘાત થશે. એટલા માટે આપણે એવું પણ કહી શકાય કે ઝડપ છે એ ઝડપનો એકમ મીટર પર સેકન્ડ છે. ઓકે, આપણે ઝડપનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ લખીએ કે ઝડપનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે બીજા પાઠમાં લખેલું જ છે કે દળ નથી એટલે m0, લંબાઈ છે એનું એક પરિમાણ છે એટલે L1, સમયનું એક પરિમાણ છે, નીચે લખીએ તો ઉપર લખીએ તો -1 ઘાત. તો આપણે કહી શકાય કે ઝડપનું પારિમાણિક સૂત્ર m0 L1 t-1 જેટલું છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આ આપણને વાત થઈ હતી ઝડપની. ખ્યાલ આવ્યો? આ ઝડપ વિશેની વાત હતી. માની લો કે હવે આપણે સરેરાશ ઝડપની વાત કરવાની છે. તો સરેરાશ ઝડપ આપણે કીધેલું તે પ્રમાણે પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતરના છેદમાં તે અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય. પહેલાં આપણે આ વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે એનું સૂત્ર બનાવીએ. ધ્યાન આપજો. તો અહીંયા લખું છું કે ધારો કે પદાર્થે t1 સમયમાં x1 જેટલું અંતર અને t2 સમયમાં x2 જેટલું અંતર કાપે તો
ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? T1 સમયમાં હમણાં કીધેલું તે પ્રમાણે કોઈ એક સમયમાં એ વધારે અંતર કાપે, પછીના સમયમાં એ કંઈક અલગ અંતર કાપે, એટલા માટે કહી શકાય કે T1 સમયમાં x1 જેટલું અંતર કાપે, T2 સમયમાં x2 જેટલું અંતર કાપે તો પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ, પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ કે જેને આપણે સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ છીએ વી બાર, અથવા એને આપણે કોણિયા કૌંસમાં પણ દર્શાવીશું. ખ્યાલ આવ્યો? સરેરાશ ઝડપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાપેલું કુલ અંતર છે x1 પ્લસ x2 અને છેદમાં એટલે તે અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય છે T1 પ્લસ T2. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આ રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકાય છે. ઓકે, અથવા આને આપણે કોણિયા કૌંસમાં પણ દર્શાવી શકાય. આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં કોણિયા કૌંસમાં જ દર્શાવેલા છે, એટલા માટે આપણે એને કોણિયા કૌંસમાં પણ દર્શાવીશું. સરેરાશ ઝડપ કોણિયા કૌંસમાં વી બરાબર કાપેલું કુલ અંતર x1 પ્લસ x2 ના છેદમાં તે અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય કે T1 પ્લસ T2 છે, એટલે કુલ અંતરના છેદમાં કુલ સમયગાળો છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ કહી શકાય આ જે છે એ કુલ અંતર છે અને આ જે છે એ કુલ સમય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરેરાશ ઝડપ છે એના એકમ પણ આપણે ઝડપના એકમ તરીકે જ લઈ લેવાના, કારણ કે એ બધા અંતરભાગ્ય સમય જ છે. એટલે સરેરાશ ઝડપનો એકમ કે સરેરાશ ઝડપનું પારિમાણિક સૂત્ર બદલાઈ જશે નહીં. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ઝડપ હોય કે સરેરાશ ઝડપ હોય એ બંનેના એકમ, પારિમાણિક સૂત્ર અને એ અદિશ રાશિ જ છે. ઝડપ એક પ્રકારની અદિશ રાશિ છે, કારણ કે ઝડપના સૂત્રમાં પથ લંબાઈ આવે છે. પથ લંબાઈ એ અદિશ રાશિ, સમય પણ અદિશ રાશિ, બંને અદિશ રાશિ છે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ એ પણ અદિશ રાશિ છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો હવે આપણે બીજી રીતે લખીએ સરેરાશ ઝડપને. ધારો કે આપણે કહી દઈએ, ધારો કે પદાર્થનો એટલે પદાર્થની ઝડપ અલગ અલગ સમયમાં v1 v2 અપ ટુ vn છે, તો આ બધા જ પદાર્થોની ઝડપની સરેરાશ કે જેને કહેવાય સરેરાશ ઝડપ. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? v1 v2 અપ ટુ vn છે, તો પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ આ બધા ઝડપોની સરેરાશ લઈ લેવાની, એટલે સરેરાશ v બરાબર v1 પ્લસ v2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ vn. કેટલી ઝડપ લઈએ છીએ એટલી ઝડપોની સંખ્યા કે જેને છેદમાં આપણે કહી દઈએ n. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? તો આ આપણને મળી ગયું v1 પ્લસ v2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ vn ના છેદમાં n. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, આ રીતે પણ આપણે સરેરાશ ઝડપ મેળવી શકાશે, જે આપણે દાખલામાં આગળ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો માની લઈએ હમણાં કીધેલું તે પ્રમાણે સરેરાશ ઝડપ કે ઝડપ એ બંનેને દિશા સાથે કોઈ મહત્વ નથી. એટલે માત્ર ને માત્ર જો આપણે સમય દર મેળવીએ તો આપણને કીધેલું તે પ્રમાણે શું મળશે? તો કે ઝડપ મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે કહી શકાય કે ઝડપ કે સરેરાશ ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે. એટલા માટે કહી શકાય કે પદાર્થની ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે. કઈ રાશિ છે? અદિશ રાશિ છે. પદાર્થની ઝડપમાં દિશાનું કોઈ મહત્વ નથી, એટલા માટે પદાર્થની ઝડપ જે છે એ પદાર્થની ઝડપ અદિશ રાશિ છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આટલી વસ્તુની માહિતી હતી પદાર્થની ઝડપ વિશેની માહિતી. આ સવાલ તમને માત્ર ને માત્ર ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ માટે જ છે, અને એ પણ 2 કે 3 માર્ક્સમાં પૂછાવાની શક્યતા છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે તમને સવાલ એવો પૂછે કે પદાર્થની ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ વિશેની માહિતી આપો, તો જે રીતે ઝડપની માહિતી આપી એવી જ રીતે આપણે સરેરાશ ઝડપની પણ માહિતી આપવી પડશે. અને આ આખી થિયરી થઈ ગઈ આપણી સરેરાશ ઝડપ અને ઝડપ વિશેની માહિતી. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? કે પદાર્થ સમય સાથે કેટલી ત્વરાથી પોતાનું અંતર બદલાવે છે.
એટલે કેટલી ઝડપથી પોતાનું અંતર કાપે છે કે જેને કહેવામાં આવે પદાર્થની ઝડપ, અને આવા ઝડપોની સરેરાશ જો આપણે લઈએ તો એને કહેવામાં આવે સરેરાશ ઝડપ. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ હતી આપણી ઝડપ વિશેની અને સરેરાશ ઝડપ વિશેની માહિતી. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે સરેરાશ ઝડપ અથવા ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે, એને દિશા સાથે કોઈ મહત્વ છે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે આને દિશા સાથે કોઈ મહત્વ ન હોવાથી આપણે આ વસ્તુ તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણી થિયરી હતી સરેરાશ ઝડપ અને ઝડપ એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવેલી છે. હવે જો આપણે સરેરાશ વેગ વિશેની માહિતી મેળવવી હોય તો આપણે એટલું જ કહી શકાય કે આ જે ઝડપ હશે એ ઝડપને આપણે દિશાની સાથે દર્શાવી દઈએ તો એ થઈ ગઈ આપણી સરેરાશ વેગ. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આપણે સરેરાશ વેગ વિશેની માહિતી મેળવીએ. ઓકે ઓકે, તો હવે આપણે વેગ વિશેની માહિતી મેળવીએ તો આપણો પહેલો મુદ્દો થશે કે વેગ. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે વેગ એટલે શું? તો જે રીતે આપણે વાત કરેલી ઝડપની, ઝડપને પથ લંબાઈ સાથે સંબંધ છે, તો આપણે એવી વ્યાખ્યા બોલેલા કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને આપણે કીધેલું ઝડપ. તો અહીંયા આગળ વેગ છે એ વેગને આપણે કીધેલું તે પ્રમાણે સ્થાનાંતર સાથે સંબંધ છે. તો આપણે કહી શકાય કે એકમ સમયમાં, આપણે કહી શકાય આખી વ્યાખ્યા કે એકમ સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફાર કે જેને કહેવામાં આવે સ્થાનાંતર. તો એકમ સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને કે જેને કહેવામાં આવે સ્થાનાંતર. તો કે ફેરફારને પદાર્થનો વેગ કહેવાય છે. પદાર્થનો વેગ કહેવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? આ વ્યાખ્યા બની ગઈ આપણી વેગની વ્યાખ્યા બની ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં કે વેગ કોને કહેવાય તેના વિશેની માહિતી. વેગ એટલે શું? તો કે એકમ સમયમાં પદાર્થ, માની લો કે કોઈ એક સમયમાં પદાર્થ અહીંયાથી અહીંયા જાય છે તો એનું સ્થાનાંતર થઈ ગયું, આપણે વાત કરીએ કે 10 મીટર અંતરે જાય છે તો એનું સ્થાનાંતર થઈ ગયું 10 મીટર. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? પછીના સમયમાં એ થોડોક આગળ વધે તો એનું સ્થાનાંતર થઈ જાય 30 મીટર. ખ્યાલ આવ્યો? તો એકમ સમયમાં પદાર્થના થયેલા સ્થાનાંતરને આપણે કહી શકાય કે પદાર્થનો વેગ. હવે આપણે સરેરાશ વેગની વાત કરવાની છે. જે રીતે આપણે સરેરાશ ઝડપની વાત કરેલી તેવી જ રીતે આપણે સરેરાશ વેગ વિશેની વાત કરવાની છે. તો સરેરાશ વેગ એટલે શું? તો એના વિશે આપણે વાત કરવી હોય તો ધ્યાનથી જોજો. આપણે સરેરાશ ઝડપની વાત કરેલી કે સરેરાશ ઝડપ એટલે શું? કે પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય, આ બંનેના ગુણોત્તરને આપણે કીધેલો પદાર્થની સરેરાશ ઝડપ. તો અહીંયા આગળ આપણને સ્થાનાંતર વિશેની વાત કરવાની કીધેલી છે, એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે પદાર્થે કરેલું કુલ સ્થાનાંતર અને તે સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતા સમયગાળાના ગુણોત્તરને આપણે કહી શકાય કે પદાર્થની સરેરાશ વેગ અથવા પદાર્થનો સરેરાશ વેગ. ઓકે, તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થે કરેલું કુલ સ્થાનાંતર અને તે સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતા સમયગાળાના ગુણોત્તરને પદાર્થનો સરેરાશ વેગ કહેવાય છે. શું કહેવામાં આવે? પદાર્થનો સરેરાશ વેગ. કે પદાર્થે કરેલું કુલ સ્થાનાંતર અને તે સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતા સમયગાળાના ગુણોત્તરને આપણે કહી શકાય કે પદાર્થનો સરેરાશ વેગ. ઓકે, તો માની લો કે હું તમને અહીંયાની જ આપણે આગળથી ઉદાહરણ આપી દઈએ, કારણ કે સરેરાશ વેગ જે છે ને એ થોડુંક આપણે અલગ રીતે થિયરી છે,
એટલે અલગ સમજવામાં થોડુંક આપણે ડિફરન્સ થશે, એટલે બરાબર ધ્યાન આપજો અહીંયા આગળ કે ધારો કે કોઈ પદાર્થ t1 સમયમાં x1 જેટલા અંતરે અને t2 સમયમાં અંતર બદલાઈ નાખે છે, એટલે આપણે કહી શકાય કે x2 જેટલા અંતરે હોય તો ઓકે t1 સમયમાં x1 જેટલા અંતરે હોય અને t2 સમયમાં x2 જેટલા અંતરે હોય તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર કેટલું થાય તો કે x2 માઇનસ x1, એટલે આપણે લખી દઈએ કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવી દઈએ, પદાર્થનું સ્થાનાંતરને આપણે ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવી દઈએ તો ડેલ્ટા એક્સ બરાબર અંતિમ સ્થાન છે x2 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન છે x1, તો પદાર્થનું સ્થાનાંતર કે જેને કીધેલું આપણે ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 માઇનસ x1, અને આપણે કહી શકાય કે સમયગાળો એટલે પદાર્થનું સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતો સમયગાળો કે જેને કહેવાય ડેલ્ટા ટી, સમયગાળો એટલે સમયમાં તફાવત, તો આપણે કહી શકાય કે ડેલ્ટા ટી બરાબર કહી શકાય t2 માઇનસ t1, ખ્યાલ આવ્યો? તો સ્થાનાંતર જે છે એ ડેલ્ટા એક્સ જેટલું છે અને સમયગાળો જે છે એ ડેલ્ટા ટી જેટલો છે, તો ડેલ્ટા એક્સ એટલે x2 માઇનસ x1 અને ડેલ્ટા ટી એટલે t2 માઇનસ t1, ખ્યાલ આવ્યો? સમયગાળાનો આની અંદર ઉલ્લેખ કરવો પડશે કે કેટલા સમયગાળામાં કેટલું સ્થાનાંતર કરે છે તે, ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો હવે આપણે કહી શકાય કે વેગ પરથી, વેગ અથવા સરેરાશ વેગ એટલે શું હતું? સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો, એટલે માટે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અથવા વેગ પણ લખી શકાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્થાનાંતર ના છેદમાં સમયગાળો, ખ્યાલ આવ્યો? કે જેને કહેવામાં આવે સરેરાશ વેગ. હમણાં કીધેલું તે પ્રમાણે વેગ અને સરેરાશ વેગ એ બંનેની સંજ્ઞા ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપમાં આપણે કેમ લીધેલી v, તો એના વડે જ દર્શાવવામાં આવે છે વેગ કે જેને કહેવામાં આવે વેલોસિટી, કે એના પરથી આપણે વેગની સંજ્ઞા જે છે એ વેગની સંજ્ઞા આપણે v લઈએ છીએ, ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો હવે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ બરાબર સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો, તો આપણે કહી શકાય કે સ્થાનાંતર કેટલું છે x2 માઇનસ x1, તો આપણે લખી શકાય કે સરેરાશ વેગને આપણે v12 વડે જો દર્શાવીએ અથવા કોણિયા કૌંસમાં v વડે દર્શાવીએ, પરંતુ યાદ રાખવાનું છે કે આ જે છે એ સરેરાશ વેગ છે કે જેને દિશા સાથે મહત્વ છે, એટલા માટે આપણે લખી શકાય કે સરેરાશ વેગ, આપણે ઉલ્લેખ કરશું સરેરાશ વેગ v. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો કે કોઈ પણ રાશિ જે છે એ સદિશ રાશિ છે, તો સદિશ રાશિને જો આપણે દર્શાવી હોય તો આપણે આગળના પાઠમાં તીર વડે દર્શાવવામાં આવશે એવું કહેવામાં આવે છે કે રાશિને જો આપણે કોઈ પણ રાશિ સદિશ રાશિ છે અને કોઈ સદિશ રાશિને જો આપણે દર્શાવી છે જો સંજ્ઞા સ્વરૂપે, તો એ રાશિની ઉપર આપણે તીર મૂકવું પડે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખીશું કે આગળના પાઠમાં આવશે, એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગને દર્શાવવા માટે ખાસ યાદ રાખજો આપણે આ રીતે લખી શકાય, રાશિની ઉપર તીર, તો આના વડે તો દર્શાવવા માટે સ્થિર v એટલે સદિશ v કહેવાય, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આને કહેવાય સરેરાશ વેગ વડે દર્શાવાય છે. આપણે આ પાઠમાં જરૂર નથી, પરંતુ અત્યારે થોડીક વાર માટે લખી દઈએ છીએ, ટૂંકમાં માહિતી આગળના પાઠમાં આવશે જ, આ પાઠમાં એનો કંઈ ઉલ્લેખ કરેલો નથી. ઓકે, એટલા માટે આપણે લખી શકાય કે સરેરાશ વેગ સદિશ રાશિ છે, એટલા માટે એને દર્શાવવા માટે v સદિશ વડે દર્શાવી શકાય છે. આ સદિશની સંજ્ઞા છે કે જે દર્શાવે છે કે જે રાશિ છે એ સદિશ રાશિ છે. ઓકે, તો આપણે એક વાક્ય હાથે હાથે લખી દઈએ કે સરેરાશ વેગ અને વેગ, એટલે આવું લખી શકાય કે વેગ અને સરેરાશ વેગ
એ સદિશ રાશિ છે. કઈ રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે. શા માટે સદિશ રાશિ છે એવું કહી શકાય? કારણ કે સૂત્રમાં જુઓ સ્થાનાંતર આવે છે. સ્થાનાંતર એ સદિશ રાશિ છે કે જેને દિશા સાથે મહત્વ છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો વેગ અને સરેરાશ વેગ એ સદિશ રાશિ છે કારણ કે એને મૂલ્ય ઉપરાંત દિશાની પણ જરૂર પડે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે કહી શકાય કે કોઈ પણ પદાર્થનું આપણે વાત કરેલું કે કોઈ પણ પદાર્થનું સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. આપણે વાત કરેલી પથ લંબાઈ હંમેશા ધન હોય, સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. એટલા માટે કહી શકાય કે પદાર્થનો સરેરાશ વેગ પણ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે કહી શકાય કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. તેવી જ રીતે પદાર્થનું સ્થાનાંતર ધન પણ હોઈ શકે, ઋણ પણ હોઈ શકે અને શૂન્ય પણ હોઈ શકે. તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. તેથી આપણે એવું કહી શકાય કે પદાર્થની સરેરાશ એટલે પદાર્થનો સરેરાશ વેગ જે છે ને એ પણ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. એટલા માટે કહી શકાય કે તેથી પદાર્થનો વેગ અથવા સરેરાશ વેગ, આપણે પદાર્થનો વેગ જ લખી દઈએ, પદાર્થનો વેગ એ પણ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે આ. ઓકે, હવે આપણે સરેરાશ વેગ વિશેની વાત કરીએ કે સરેરાશ વેગનું જો આપણે સૂત્ર લખવું હોય તો સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો. તો ધ્યાનથી જોજો, સરેરાશ વેગ કે જેને આપણે દર્શાવીએ છીએ કોણિયા કૌંસમાં v, પણ આપણે આને સરેરાશ વેગ કહેવો પડશે કારણ કે આપણે ઝડપ અને વેગ આ બંનેને અલગ અલગ દર્શાવીએ છીએ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્થાનાંતર જે છે એને આપણે ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવીએ છીએ અને સમયગાળો જે છે એને ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવીએ છીએ. તો આપણને સરેરાશ વેગ છે એ સરેરાશ વેગ ડેલ્ટા એક્સના છેદમાં ડેલ્ટા ટી વડે મળે છે. એટલે આ સૂત્ર તમારે પહેલાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે સરેરાશ વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. સૂત્ર તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું થશે કારણ કે સૂત્રની જરૂર પડશે આના પછી. ખ્યાલ આવ્યો? જો આપણે સરેરાશ વેગ વડે દર્શાવીએ છીએ તો ડેલ્ટા એક્સના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા એટલે તફાવત. ખ્યાલ આવ્યો? પદાર્થના સ્થાનનો તફાવત કે જેને કહીએ છીએ સ્થાનાંતર, અને પદાર્થના સમયનો તફાવત એટલે કે જેને કહીએ છીએ સમયગાળો કે જેને ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવી શકાય. એટલે ડેલ્ટા એક્સના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કહી શકાય સરેરાશ વેગ. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, હવે આપણે સરેરાશ વેગ કે વેગ આ બંનેનો એકમ લખવો હોય તો આ રીતે લખી શકાય કે વેગ અને સરેરાશ વેગનો એકમ. ઓકે, સ્થાનાંતરનો એકમ પણ મીટર છે, આપણે આગળ વાત કરેલી તે પ્રમાણે. સમયનો એકમ સેકન્ડ છે, તો કે આપણે કહી શકાય કે એકમ મીટર પર સેકન્ડ અથવા મીટર સેકન્ડ માઇનસ 1 જેટલો છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એનો એકમ જે છે વેગ અને સરેરાશ વેગનો એકમ એ ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપના એકમ જેટલું જ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે વેગ અને સરેરાશ વેગ કોને કહેવાય તે. આ એના વિશેની માહિતી છે. જો આપણે વેગ અને સરેરાશ વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર લખવું હોય તો પણ આપણે લખી શકાય કે વેગ અને સરેરાશ વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર. સરેરાશ વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે પાસું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકાય m0 L1 T-1 જેટલું છે.
ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? કોનું? તો કે વેગ અને સરેરાશ વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર m0 L1 t-1 જેટલું છે એવું આપણે કહી શકાય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે આ વસ્તુમાં. ઓકે, કે સરેરાશ વેગ અને વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર આટલું છે એ આપણને ખબર જ હતી. ઓકે, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે સરેરાશ વેગ અથવા એને કહેવાય વેગ અને ઝડપમાં ડિફરન્સ શું છે તે. આપણે કીધેલું કે બંનેમાં ડિફરન્સ એટલો જ છે કે ઝડપમાં માત્ર ને માત્ર પથ લંબાઈ આવે છે, એટલે કે આપણે કહી શકાય કે ઝડપમાં માત્ર ને માત્ર મૂલ્યનું જ મહત્વ છે, પરંતુ વેગમાં સ્થાનાંતર હોવાથી મૂલ્ય અને દિશાનું મહત્વ પણ હોઈ શકે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો જો આપણે પદાર્થના વેગને ધન સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ તો આપણે એવું માનવાનું કે પદાર્થનો વેગ ધન છે, અને પદાર્થના વેગને આપણે જો ઋણ સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ તો આપણે એવું માનવાનું કે પદાર્થ નો વેગ કેવો છે? ઋણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે કહી શકાય કે વેગ એ સદિશ રાશિ હોવાથી વેગ એ સદિશ રાશિ હોવાથી વેગ એ સદિશ રાશિ હોવાથી આપણે અત્યારે આ પાઠમાં જે રીતે કીધેલું તે પ્રમાણે આપણે આગળના પાઠમાં કોઈ પણ સદિશ રાશિને આપણે તીર વડે દર્શાવીશું, પરંતુ આ પાઠમાં આપણે સદિશ રાશિને પ્લસ અને માઇનસ વડે દર્શાવીશું. એટલા માટે કહી શકાય કે પદાર્થનો વેગ એ સદિશ રાશિ હોવાથી આપણે અહીં આ પાઠમાં સદિશ રાશિને દર્શાવવા માટે અહીં સદિશ રાશિ કે જે કહેવામાં આવે વેગ રાશિને, એટલે સદિશ રાશિને પ્લસ અને માઇનસ વડે દર્શાવાય છે. કોના વડે દર્શાવાય છે? પ્લસ અને માઇનસ વડે દર્શાવાય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે સદિશ રાશિ જે છે આ પાઠમાં આપણે એને પ્લસ અને માઇનસ વડે દર્શાવીશું. જો પ્લસ વડે દર્શાવીશું તો આપણે કહી શકાય કે એ પદાર્થ જે છે એ ધન અક્ષમાં ગતિ કરે છે, અને માઇનસ જે દર્શાવીશું તો એનો મતલબ એવો કે એની દિશા આપણે કહી શકાય કે ઋણ અક્ષ પર છે. તો અહીંયા આગળ જે છે પ્લસ એ દર્શાવે છે કે અહીં પ્લસ એ ધન અક્ષની, એટલે ધન અક્ષ દર્શાવે છે. એટલે પદાર્થ ધન અક્ષ પર ગતિ કરતો હોય તો એનો વેગ ધન છે એવું કહી શકાય. અને આપણે કહીએ તે પ્રમાણે માઇનસ એ ઋણ અક્ષ દર્શાવે છે. માઇનસ એ ઋણ અક્ષ દર્શાવે છે જો આપણે દિશાની વાત કરવી હોય તો. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, કોઈ એમ કહે કે પદાર્થનો વેગ -20 મીટર પર સેકન્ડ છે તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થ જે છે એ ઋણ અક્ષ પર ગતિ કરતો હશે, અથવા એવું કહી શકાય કે પદાર્થનું સ્થાનાંતર જે છે એ ઋણ અક્ષ પર છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? તો આ પ્લસ અને માઇનસ આપણે આ પાઠમાં દર્શાવવાના થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે હવે સરેરાશ વેગમાં વધારાની માહિતીની જો વાત કરવી હોય તો આપણે આવું કહી શકાય. વેગ એટલે શું? સ્થાનાંતર. અને સ્થાનાંતર એટલે પદાર્થનું અંતિમ અને પ્રારંભિક સ્થાન મળી શકે. ઓકે, તો આપણે કહી શકાય કે સ્થાનાંતર એટલે પદાર્થનું અંતિમ અને પ્રારંભિક સ્થાન છે. એટલા માટે સરેરાશ વેગ પરથી આપણને એ માહિતી મળતી નથી કે પદાર્થનો ગતિપથ કયો છે તે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળ જે મુદ્દા લખીશું ને એ મુદ્દા કયા લખીશું કે સરેરાશ વેગ ઉપરથી કઈ કઈ માહિતી મેળવી શકાતી નથી તે. ઓકે, તો આપણે એવું કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ ઉપરથી આપણને પદાર્થનો ગતિપથ મળી શકતો નથી. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ પરથી પદાર્થના ગતિપથનો, એટલે ગતિપથ એટલે પદાર્થનો ગતિપથ મેળવી શકાતો નથી. એટલે આ પહેલી માહિતી આપણને મળી શકે કે પદાર્થનો સરેરાશ વેગ એટલે સરેરાશ વેગ પરથી પદાર્થના ગતિપથની માહિતી આપણને મળી શકતી નથી. કેમ? તો કે સ્થાનાંતર આવે છે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ પરથી પદાર્થે કેટલું અંતર કાપ્યું એ પણ આપણને મળી શકશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે આપણે બીજો મુદ્દો પણ લખી શકાય કે સરેરાશ વેગ પરથી પદાર્થ કેટલું અંતર કાપે છે, એટલે પદાર્થે કેટલું અંતર
કાપેલું હશે તે પણ મળી શકતું નથી, એટલે તે મળતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે સરેરાશ વેગ ઉપરથી આપણને કઈ કઈ માહિતી મળતી નથી? તો સરેરાશ વેગ ઉપરથી આપણને એટલી માહિતી નથી મળતી કે પદાર્થનો ગતિપથ પણ આપણે મેળવી શકાતા નથી. એટલે પદાર્થ કયા માર્ગે ગતિ કરેલું હશે એ ગતિનો માર્ગ આપણને મળી શકતો નથી. એટલે આ ગતિપથનો મતલબ તમે સમજશો કે ગતિપથ એટલે શું, કે પદાર્થ કયા માર્ગે ગતિ કરે છે તે આપણને જાણી શકાતું નથી, અને પદાર્થે કાપેલું કેટલું અંતર હશે તે પણ આપણને ખબર પડી શકશે નહીં. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે સરેરાશ વેગ અને વેગ પરથી આપણને આ બે માહિતી મળશે નહીં, પરંતુ ઝડપ ઉપરથી આપણને માહિતી મળશે કે પદાર્થ કયા કયા માર્ગે ગયો તે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ હતી આપણી થિયરી કે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ. સરેરાશ ઝડપમાં આપણે બે માહિતી મેળવેલી, ઝડપ અને સરેરાશ ઝડપની. તેવી જ રીતે આપણે સરેરાશ વેગમાં બે માહિતી મેળવેલી છે, વેગ અને સરેરાશ વેગની. આ બંને માહિતી આપણે મેળવેલી છે. ઓકે, તો આ હતી આપણી થિયરી સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ કોને કહેવાય તેના વિશેની થિયરી. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે.